الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، مذاہب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کام ہوتا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دعائیں بھی کروا رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، نیک بندوں سے بھی کہلوا رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، کیا وجہ بنتی ہے اس کی؟ سب کا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، بہرحال یہ کہ ایسا بھی لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ جی جی، ویسے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کی کتاب ہے فضائل دعا، اس میں اعلیٰ حضرت کی بھی مطلب حاشیہ ہے، تو اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے کہ اس کا خلاصہ یہ کہ اپنے آپ پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرامین جاری فرمائے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی کون سی بات پر عمل کیا؟ تو اب اگر تمہاری ایک بات نہیں مانی گئی اور تمہارا چاہا پورا نہ ہوا تو گلے شکوے کرنے لگے۔ پھر مثال دی ہے کہ تمہارا کوئی دوست ہو اور وہ تم پر بہت یعنی کہ احسانات کرتا ہو، پھر یہ کبھی کوئی تم کو کام بولے اور تم اس کو ٹال دو، آئندہ پھر تمہیں کام پڑ جائے، تم پہلے تو بولتے ہوئے شرماؤ گے، اور پھر بھی اگر ہمت کر کے بول دیا اور اس نے تمہارا کام نہیں کیا، تم گلہ نہیں کر سکو گے، تم کو یاد ہوگا یار میں نے بھی تو اس کا کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کر کے بھی مطلب گلہ کہ یا اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ شکوے کا گلے کا موقع نہیں ہے عقل مند کے لیے، اپنے حال درست کرے، اللہ کی ماننا شروع کر دے، واہ، عملی جامہ پہنانا شروع کر دے اللہ کے احکام کو، تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جائے، دعائیں قبول ہوتی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام امارہ تاریہ، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟ دانت نکالنے میں اصل وہ خون تو نکلے گا، اور خطرہ یہ ہے کہ خون حلق سے نیچے اتر جائے، تو اس لیے مطلب یہ کہ رات کو نکلوایا جائے۔ یہ اگر خون حلق سے نیچے نہیں اترتا ایسی کوئی صورت ہے تو پھر تو جائز ہوتا ہے دانت نکالنا، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو تاہم یہ کہ پورا خطرہ ہے اس طرح خون نکلے کہ حلق سے نیچے اترے۔ مجھے اس کا تجربہ البتہ نہیں ہے کہ روزے میں دانت نکلوایا ہو، خون کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ حلق میں جاوے نہ جاوے کچھ پتہ نہیں ہے مجھے۔ آپ نے نکلوایا تھا دانت؟ اس کے علاوہ خون جاتا ہے حلق کے نیچے، خون کا ٹیسٹ، دوائی بھی لگائیں گے، ہاں اس کا بھی ٹیسٹ جائے گا، سن کریں گے، انجیکشن لگائیں گے، تو انجیکشن تو لگا سکتے ہیں لیکن وہ کا ٹیسٹ سے بچنا بہت مشکل ہے، حلق کے نیچے جائے گا، تو اس لیے وہ رات میں لگوائیں۔ دانت نکلوائیں تو اس کے بعد وہ کوئی ٹھنڈی چیز کھانے کا بھی جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں، کوئی ٹھنڈی چیز جو ہے وہ کھا لیں تاکہ وہ بھی فائدہ مند ہو، برف کی ٹکور بھی کرنی ہوتی ہے، تو بہرحال درست فرمایا آپ نے، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جویدہ تارین ناروال سے، حضرت صاحب لوگ کہتے ہیں اسلام ضابطہ حیات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام مکمل قانون ہے، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے، کمپلیٹ نظام ہے ایک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ غلام یاسین اتاری صفا مزید باپا گلزار بھی میں اعتقاب کا کریے یہ بھی کہ بہت ساری طرح یاد ہے ان ٹائم تو گلزار ابھی مزید کچی کی تعمیرات جو کم چالو ہوں جو تو اعتقاد جو بعد اساد آج جو چند دوست پہی نے کپڑا مار کے جمع
असां इन सां काम सामान मंगाया उन टाइम ते मालपुर बहुत मशहूर हो उन टाइम ते असां मंगाए खाधा बाद में बस आए खबर पी चाहे असांखे तरकीब ॾिनी आहे कि ॾिसो आए लोग तो पैसे वारा हुआ तो खाई नहीं आहे पंहिंजे साथ एतिरा एॾा गरीब माण्हू वेठा आहिनि जो कोई जो रोज़गार न आहे जो वेठा आहिनि उनखे हिकिड़ो लॻंदो कि जो मरकज़ खेनि जो ॾिनो उहो खायो इन जो राति जो इंतज़ार कोई चीज ना खाए इन जे बाद असां चया ठीकु आहे बापा असां ऐसे ग़लती की हाणे खुलो करिणो आहे त हाणे चयो कि ठीकु आहे इन जी अॻिते हाणे आएंगे खजूर सां सेरी करणी खपनी त असांखे उहो यादि आहे कि असां खजूर सां सेरी करी आया त हाणे चऊं इन कंदो कि खजूर सां सेरी करो त असां खजूर सां सेरी करी आया बची इन जे बाद असां ईद त रखी ने मथे सुम्हंदा हुआ त हाणे चई पछी बाद आहे कि असांखे चई गुलज़ार मस्जिद जी अमानत आहे हाणे अगरि ईद टुटी बि आहे त हाणे इन जा पैसा उते मस्जिद के चंदे पहुंच जाओ हालांकि मस्जिद इंतजाम तो मना करी मसलन था जना ई कोई अमानत है इनसे असांखे अंदाज होती है वो चीज जो कि इतकाब में जब साथ वेबा है ना तो बताए सब मिली ने वेबा है उस खावा तो बदा खाइन था तो असांखे उडी वो याद अची है तो खजूर साथ सेरी भी वो याद अची है खजूर रोटी से सहरी करन की हाणे भी इजाजत है माशाल्लाह ये मेमन जबान में हमारे गुलाम यसीन भाई पहचान गया मैं माशाल्लाह वो बचपन से थे माहौल में वाह वाह तो ये बता रहे हैं कि हम एहतिकाब में थे आपके साथ गुलजार हबीब का शायद बता रहे हैं गुलजार हबीब का वो गुलजार हबीब हो सकता है ज़ेर तामीर होगी तो बोला हम मतलब चंद दोस्त मिलकर हमने कोई माल मंगवाया खाने के लिए होटल से और मिल के खाया दूसरे मोतकिफिन भी थे ज़ाहिर है तो फिर बोला आपने हमको मदनी फूल दिए कि यार तुम इस तरह तुम लोग तो पैसे वाले लोग हो मतलब जो चाहोगे खाओगे ये जो मेरे गरीब ईसाई भाई हैं वो खाली देखने के हैं इनका दिल नहीं ललचाया होगा इनको तकलीफ नहीं होगी इससे ये माल खा रहे हैं आराम रह गए तो बोला इसका हमको बड़ा एहसास हुआ कि वाकई हमारी गलती है सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर हमने बोला कि अब हम क्या करें तो आपने फिर हमको सजा दी मीठी मीठी खजूर खाने की आज आपको सहरी में सिर्फ खजूर खानी है फिर हमने खजूर की सहरी की वो आज तक याद है हमको मजीद बोला वो सिराने ईंट रखने की भी तरकीब वो थोड़े से मोतकिब होते थे ना तो वो जब की रोटियों के भी दौर चलते थे और सब कुछ होता था तो वो ईंट सिराने लेकर हम सोए अब ईंट होगी या फिर वो होगी मेरा ख्याल वो अपने ये संगे मरमर मार्बल के पीस हो सकते हो ये नाजुक होते हैं तो फिर आपने बोला कि अगर ये टूट गए तो तुमको तो पेमेंट करनी पड़ेगी तावान देना पड़ेगा तो इस तरह मतलब मस्जिद की चीजें उठा कर सर के नीचे नहीं रखी जाती अरे इतनी बेबाकी है लोगों को पता ही नहीं ये फैजान मदीना अपना वो जब ज़ेर तामीर था ना तो इसके मार्बल के रखे हुए थे थप्पियाँ रखी होती थी ये अवाम जो है ना उस पर चलते थे जो देखा है वो साइड में रखे थे लेकिन उस पर चलते थे और चल के टक 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 मतलब ये जो भी जिसने भी ऐसा किया है अब भी मुझे सुन रहे और आपको याद है कि आपने भी ये भूल की है तो तावान तो देना पड़ेगा तो आपने मस्जिद का नुकसान किया मस्जिद के माल का भरना पड़ेगा पैसा तौबा भी करनी होगी यार ऐसी भी अपने घर का कोई सारा नुकसान करता है अपने घर के मार्बल रखे हों तो आप यूं बच के यूं निकलेंगे कि यार कोई टूट ना जाए और ये अल्लाह के घर के मार्बल हैं टक टुक इसमें चल के टुकड़े की इतने टुकड़े हो जाते थे चल के इज्तिमा में और रश होता है ना ये ठीक है रश है अपनी जगह पर आदमी इंतजार कर लेगा सब निकल जाएंगे फिर मैं निकलूंगा बच के निकले कुछ तो ऐसे होंगे ना बचकर भी निकलते होंगे कुछ ऐसे बेपरवाह होंगे जो चढ़ जाते होंगे मार्बल पे तो ये सबको सोच समझ कर करना है चाहे मस्जिद का हो चाहे अपने घर का हो चाहे किसी की चीज हो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तावान यानी ये टूट गई मिसाल के तौर पर मार्बल है आपके सबब टूट गया मस्जिद का मार्बल तो अब इसका तावान इसके तावान का मतलब ये है कि जैसे ऐसा ही मार्बल दे दे मस्जिद को या फिर
اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو اس پورے ماربل کی قیمت وہ ادا کر دے. اب تو ٹوٹ گیا تو اب تو بیکار ہو گیا. تو یوں مطلب ہے دیکھیں یہ سب کرنا ہوگا. دیکھ لیں آپ جس نے اب یاد بھی نہیں ہوگا, اتنا ذہنی کہاں ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.